يسير نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان وارعاني أعطب علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأكوان أعطب علي وارعاني أعطب علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك من الغراء حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك من الغراء ماني أنال منك الأمان يا نبينا الهادي العدناني يسير ونور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يسير ونور الأكوان أعطب علي وارعاني أعطب علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن ما لسواك يرحم حالي يا منى روحي وآمالي ما لسواك يرحم حالي يا منى روحي وآمالي وفق لوصلي أحوالي وفق لوصلي أحوالي
أصلي أخوالي يا حبيب الرحمن يا حبيب الرحمن يا نبينا عليه وعلى عليه سلام يا سلام على النبي خير الأنام صحب الكرام ما هنما خير الأنام والآل وصحب الكرام ما هنما اشتاق لما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي ودود يا ظاهر يسلم على النبي خير الأنام والآل وصحب الله ما هن استقل ويا على بيت المصطفى
طم يرزو الوفاء يا سنتي هذا الجفاء أورث قال بمدنك صلى على النبي يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مهنم مشتاق لما صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي ما هي الظلام والآل وصحب الكرام مهنا مشتاق لما يصلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام مهنا مشتاق لما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بنية القبول وتمام كل السر ومقبول والصالح شاء ظاهرا وباطنا على ما نوى شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعلى ما نوى الشيخ محمد زين بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم أن الله يجعل اجتماعنا يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن الله يدخل نيتنا بنيتهم وأعمالنا بأعمالهم ومقاصدنا بمقاصدهم على هذه النيات وعلى كل ما نواهم وعلى كل ما نوى به أسلافنا الصالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا، مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، حضرة المحترمين، جميع الحاضرين والحاضرات،
rahimakumullah wa hafizakumullah wa ra'akum. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para hadirin wal hadirat, wabil khusus yang kita sama-sama hormati guru kita Kiai Haji Mujni, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan umur beliau, dan mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, Allah luaskan rezeki beliau, dan mudah-mudahan kita semua dengan berkat berkumpul bersama-sama pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam syurga Firdaus bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk masuk ke rumahnya Allah, dan Allah izinkan kita untuk bisa berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ini tempat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kita urusan dunia maupun urusan akhirah dipermudah oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bahasanya suatu tempat, jikalau tempat tersebut dibacakan zikir kepada Allah, atau dibacakan Al-Quranul Karim, atau dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tempat tersebut akan berbangga kepada tempat yang lain, seraya dia berkata, qad marra bil yawm dzakirun lillah, fahal marra bikum dzakirun lillah. Sungguh, kata tempat yang dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, telah melewati kepadaku seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di tempat kalian ada orang yang berzikir menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ketika tempat tersebut dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa senang, maka tempat tersebut akan merasa bangga dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fulan bin fulan, ya Allah, telah berzikir di atasku. Maka sungguh alangkah bahagianya tempat yang dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terlebih rumahnya Allah, terlebih masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah kita pun, jikalau kita bacakan zikir atau Al-Quranul Karim, maka rumah tersebut akan terasa nyaman kita tempati. Pernah dahulu ada seseorang mimpi rumahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau bermimpi bahwasanya rumah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini rumah nang paling tinggi di antara rumah warga-warga nang lain. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini beliau begana di Masileh, di Hadramaut sana. Dan beliau pengarang syair yang sering kita baca habis sembahyang subuh, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu yang mengarangnya adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kata seseorang tersebut, malam tadi aku bermimpi rumah Habib kamar Sidin lebih tinggi daripada rumah Sidin. Maka di ketika pagi aku datangi rumah Habib Abdullah, aku ketok rumah beliau.
Dibukai lawan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ujar Sidin, kenapa datang ikam pagi-pagi? Bahwasanya rumah pian ini paling tinggi daripada rumah warga yang lain. Maka di ketika itu tersenyumlah beliau, takurihing beliau. Ujar Sidin, ikam tahulah, tidaklah satu jengkal daripada rumahku itu kecuali telah dikhatamkan Al-Quranul Karim. Kadedak sejengkal pun daripada rumah beliau kecuali dibacakan Al-Quranul Karim. Ya Allah. Bahkan tangga-tangga Sidin itu Pak, biasanya kalau di Hadramaut itu kalau rumah-rumah itu bertingkat, kadang ada yang 2 tingkat, 3 tingkat. Di atasnya itu sutuh rata di atasnya itu, karena jarang hujan di sana. Itu setiap tangga, mungkin tangga itu di dalam rumah Sidin ratusan. Setiap tangga itu, kata beliau, sudah aku khatamkan Al-Quranul Karim. Ya Allah. Inggih wahai Habib. Yang lebih herannya lagi, ulun melihat kamarnya pian itu lebih tinggi daripada rumah pian. Munnya kamarku, ujar Sidin, jangan ditakuni lagi, sudah puluhan ribu aku khatamkan Al-Quran di kamar tersebut. Ya Allah. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menjadikan rumah beliau terasa nyaman, terasa tentram di ketika rumah tersebut dibacakan Al-Quranul Karim, dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan biasanya Pak, kalau di Hadramaut sana, jikalau bulan Maulid Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya di ruang tamu aja bermaulidan, bahkan mereka jadikan rumah itu setiap malamnya bergilir. Di ruang tamu malam pertama maulidan, di malam yang kedua misalkan kamarnya ada 3, kamar nang pertama, malam nang ketiga kamar nang kedua, malam nang keempat kamar nang ketiga, sampai mereka membuat maulid Nabi Muhammad SAW di dapur. Ya Allah. Asal jangan di kamar mandi aja malah. Mereka jadikan rumah tersebut rumah untuk berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rumah tersebut terasa nyaman, terasa tentram didiami. Walaupun rumah itu halus, jikalau rumah tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun halus tapi terasa nyaman. Sebaliknya, walaupun rumahnya ganal nang kaya istana, bisi kolam renang dari Banjarbaru sampai ke Amuntai belah bisa sungai. Seandainya rumahnya nang kaya istana, namun keberkahan itu dicabut lawan Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tersebut walaupun ganal kada terasa nyaman didiami. Kenapa? Karena rahmat dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dicabut lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan tempat tinggal kita tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah, penuh keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi biasanya kami Pak setiap malam Rabu antara maghrib lawan isya itu niat safari dakwah atau silaturahmi, sebagaimana yang dijalankan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ada beliau kan kadang dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Ada kami niat ittiba' atau mengikut guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh habis maghrib, antara maghrib lawan isya itu. Jadi kemarin kami di Masjid Darul Muttaqin, minggu kedua di Masjid Jami' Muhajirin, yang ketiga malam ini di Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan Allah jadikan kampung kita seberataan kampung yang penuh dengan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan tempat ini Masjid Baitur Rahman menjadi rumah yang mendekatkan diri kita kepada Allah,
mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tema pada malam hari ini adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era milenial. Paham lah Pak? Milenial Pak. Lunja kada paham juga milenial. Di era zaman kita sekarang ini. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu mithlu mi'ati ajri syahid. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menghidupkan sunnah-sunnahku di ketika manusia pada lalai, di ketika manusia semuanya lupa dengan Allah dan lupa dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut di ketika meninggal dunia akan diberikan pahala seperti orang yang meninggal mati syahid. Dan apa-apa sunnah tersebut? Sunnah tersebut yang paling nyaman kita amalkan, yang paling nyaman menurut kita, napa? Misalkan di ketika masuk masjid batis kanan, keluar masjid batis kiri. Kemudian di ketika masuk masjid jangan kita kada ingat untuk niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahjaku niat i'tikaf pada ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Itu aja misalkan kawa kita istiqomah. Kawa kita istiqomah mun nyanang banyak benar, misalkan sampai sembahyang 100 rakaat setiap malam, kira-kira kawal apa? Ngalih benar. Namun ada Pak ada Bu cicit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu setiap malam sembahyangnya sidin 1000 rakaat, sembahyang sunnahnya beliau. Dan beliau selama 40 tahun kada pernah batal wudu isya sampai ke subuh. Sembahyang subuhnya beliau itu dengan wudu di ketika sidin berwudu di ketika maghrib. Dari maghrib sampai ke subuh kada batal wudu. Sampai berapa tahun? Istiqomahnya beliau sampai 40 tahun. Allah la ilaha illallah. Jadi kita bertanya lawan diri kita, apa yang kawa kita istiqomah dalam diri kita ini? Yang nyaman aja, yang nyaman aja menurut kita. Misalkan kawa setiap hari membaca Al-Quran sehari setengah lembar, kawa kita istiqomah. Nah, karena kita lihati ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nyaman bagi kita jikalau kita ditakuni karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana amaliyah yang kawa kita istiqamah daripada amalan tersebut, sehingga kita kawa menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun kawanya misalkan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari 10 kali, hari ini 10, esok 10 kali, esoknya 10 kali, kawa kita istiqamah, maka itulah amaliyah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya berkali lipat. Walaupun kita garing stroke misalkan, kada kawa lagi berjalan ke masjid, kada kawa. Tapi di ketika sebelum stroke, sidin setiap hari meluangkan waktu untuk salat berjamaah. Di ketika sakit tetap ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang istiqomah. Sulit benar kita. Mungkin kalimatnya handap aja, apalah istiqomah. Namun menjalankannya itu ya kita minta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita sabarataan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang menurut kita nyaman aja, menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW di akhir zaman. Kira-kira apa ya? Salah satunya
ketika hendak sembahyang kita bersiwak, hendak mengaji memakai siwak, hendak mengerjakan sesuatu yang baik memakai siwak. Bahkan ulama-ulama bahari itu mereka jikalau ingin masuk ke kamar mandi pun bersiwak, keluar kamar mandi pun mereka bersiwak, hendak berwudu mereka bersiwak. Kenapa? Karena dikatakan orang yang sering kali bersiwak, memakai siwak, maka di ketika meninggal dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di ketika sakaratul maut dimudahkan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Artinya apa ya Pak? Orang yang istiqamah rutin memakai siwak, maka orang tersebut di ketika meninggal dunianya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian cara memegang siwak lawan memakainya nang kayak apa? Apa kita biasa aja kah? Atau ada caranya kah? Sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita, itu cara memegang siwaknya dulu. Cara memegang siwaknya, salah satunya, walaupun ada cara yang lain, salah satu caranya ini telunjuk, jari tengah dan jari manis itu di atas, baik. Kemudian sisanya di bawah, jempol dengan kelingking di bawah. Nah kayak ini. Ya walaupun kita pernah juga misalkan belajar, kita sambil mengingatkan pelajaran. Kemudian cara menggosokkan siwak itu yang pertama seperti angka 8 berapa? Itu apalah? Angka 8 itu kan kayak ini kalau 8. Nah kita berapa? Dari bawah ke atas dulu, bawah ke atas, tarik ke kanan, kemudian ke bawah, dari bawah naik ke atas kiri. Nah 3 kali, 1 2 3. Dan kebiasaan yang kita lihat dari guru-guru kita itu Pak, habis menggosok gigi mereka menggosokkan lidah pulang 3 kali. Nah, ampun maaf, 3 kali kayak itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu seperti angka 0, dari kanan dulu 3 kali, dari bawah ke atas ke kanan. Nah, naik ke atas ke kanan. Nah, sebelah sini dulu 3 kali, 1 2 3. Sudah sebelah kanan, sebelah kiri pulang, 1 2 3, dan terakhir ilat 3 kali. Itu yang diajarkan guru-guru kita di ketika memakai siwak. Karena memakai siwak ini bukan hanya kita mendapatkan pahala di ketika memakai siwaknya aja, bahkan di ketika memegang dan caranya pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengajarkan siwak tersebut hakikatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwak khairun min 70 salah bighairi siwak. Orang yang salat memakai siwak itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya ketimbang sembahyang sampai 70 rakaat. Sidin sembahyang 2 rakaat aja namun memakai siwak, dibandingkan dengan orang yang sembahyang 70 rakaat kada memakai siwak, nang mana banyak pahalanya. Lebih banyak orang yang sembahyang 2 rakaat pakai siwak ketimbang orang yang sembahyang 70 rakaat kada memakai siwak. Kita ini hendaknya apalah di ketika berjualan itu modalnya sedikit, untungnya banyak. Dan kadang kita mencari tempat yang untungnya banyak. Hakun aja dari Banjarbaru sampai ke Samarinda sana berjualan. Kenapa? Karena di Samarinda itu terbanyak untungnya ketimbang berjualan di Banjarbaru. Hakun aja, tulak bebis, tulak bemotor.
Kenapa? Karena mengetahui keuntungan di Samarinda itu lebih banyak daripada keuntungan di Banjarbaru. Maka itu juga kita, ketika kita mengetahui tentang sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mungkin umur kita, kemudian waktunya kita diberikan sama dengan orang lain 24 jam, namun ketika kita memakai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ terletak keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajan kada? Bro, ajan enggak, Bro? Ajan sudahlah. Oke, apa kita taruhkan kah sedikit atau sudah, Bro? Sudah ya? Sudah ya? Allah la ilaha illallah. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermimpi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kelak kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus bighairi hisab. Amin. آمين يا رب العالمين. على هذه النيات وعلى كل ما نوى به أسلافنا الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Untuk doa kita perkenankan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Mujni. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.